Hello, good morning everyone. Yes, good morning. Okay, today we start the question number 4, unit number 2, accounting for general insurance company. In the previous sum, we calculate the two types of insurance. First is marine insurance and second is fire insurance. બે ઇન્સ્યોરન્સ અંદર હતા અને એવો આપણે સમ કેલ્ક્યુલેટ કર્યો હતો. ટુડેઝ એક્ઝામ્પલ ઇન વિચ પ્રોવાઇડ ધ 2 years ડેટાસ. ઓકે, જોઈએ. સ્ટાર્ટ ધ ક્વેશ્ચન નંબર 4. હિયર પ્રોવાઇડેડ ધ પર્ટિક્યુલર્સ 2010 ending datas and provide the 2011 years ending datas. Okay, now we record the schedule number 1, 2, 3, 4 again the our provided data. Okay, first of all we recall schedule number 1 means premium, schedule number 2 in which covered the claims, schedule number 3 in which covered the commission, schedule number 4 in which operating expenses. Okay, done. Chalo, first one premium, schedule number 1 agar above that record 1 number. Then premium on reinsurance ceded 1, premium on reinsurance accepted 1, claim paid schedule 2, reinsurance recoveries schedule 2, claim paid on reinsurance accepted schedule 2, commission on direct business schedule 3, commission on reinsurance accepted schedule 3, commission on reinsurance ceded schedule 3, then depreciation on fixed assets. It is a record under the revenue account so far as we put dash on above. Then audit fees, operating expense, so record schedule 4, salaries to staff 4, printing 4, common expense 4, bad debt 4. Okay, then profit on sales of motor car. It is a record under the revenue account. Okay, then loss on sales of furniture, record under the revenue account. Then bonus utilized and reduction of premium, also record under the revenue account. Now we see the additional information. Total amount of estimated liabilities in respect of the outstanding claim 2009. So છે outstanding claim, record schedule number 2, 2009, 10, 11 3 યરનો ડેટા આપેલો છે. વાય? બિકોઝ ઓફ 10 કરંટ યર, તેનું પ્રીવિયસ યરનું પણ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ક્લેમ એટલે 9નું જોશે. 9, 10 કરંટ યર અને 2009 પ્રીવિયસ યર. હવે 2011માં જ્યારે ઇફેક્ટ આપીશું ત્યારે 11 કરંટ યર અને 2010 ઇટ્સ પ્રીવિયસ યર. થઈ ગયું સેટ? 9, 10 and 11. ઓકે, દેન second adjustment, reserve for unexpired risks 2009 નું આપેલું છે. that means 2010 નું previous year કહેવાશે. એટલે 2009 નું previous year ડેટા આપણને આપેલો છે. કેટલો છે? 32,000 unexpired risk reserve and additional reserve 3,200. it is a effect passed on the schedule number 1. then again third adjustment, reserve for unexpired risks is to be provided for 50% and additional reserve at 5% of the net premium income. It's called શેનું છે? આ કરંટ યરનું છે. બરાબર, કરંટ યરમાં માટે એપ્લાય થશે આ. ઓકે, ચાલો. નાવ વી પ્રિપેર ધ ફાયર રેવન્યુ અકાઉન્ટ. ઓકે, અકાઉન્ટ સ્ટાર્ટ કરશો. ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ થઈ ગયો, શેડ્યુલ્સ લખી નાખ્યા. એટલે શું કરશો? now you can create the revenue account. revenue account schedule number 1, 2, 3, 4 લખી નાખો. વચ્ચે 3-4 લાઇન સ્કીપ કરજો. and then profit A minus B. okay, then record the schedule number 1. એની ઇફેક્ટ આપશો. બરાબર, બેઝિક્સ શું લખશો? પ્રીમિયમ ફ્રોમ ડાયરેક્ટ બિઝનેસ પ્લસ reinsurance premium minus reinsurance premium ceded. પછી આ એક ફૂલ પેજ રાખશો કારણ કે આમાં 2 યર 2010નું અનએક્સપાયર રિસ્કની કેલ્ક્યુલેશન આવશે અને 2011ની પણ વર્કિંગ નોટ થવાની આવશે. એટલે એક ફૂલ પેજ શેડ્યુલ નંબર 1 માટે રાખશો. દેન શેડ્યુલ નંબર 2 જે બેઝિક ડિટેલ્સ છે એ રેકોર્ડ કરી નાખશો.
then schedule number 3 ની basic details record કરી નાખશો and then schedule number 4. Okay, after the recording all the basic details, then after you start the solving the example, and it is a very simple, just value copy and record on the particular schedules. જ્યાં ઇફેક્ટ આવતી હશે ત્યાં આગળ આપણે એની ઇફેક્ટ પાસ આઉટ કરીશું. ઓકે, ચાલો. Okay, now we start the give effect. First 3, premium on reinsurance ceded and premium accepted. આ ત્રણની આપણે ઇફેક્ટ પાસ આઉટ કરીશું. ત્રણેય વેલ્યુ કોપી પેસ્ટ એન્ડ ઓપન ધ શેડ્યુલ નંબર 1. શેડ્યુલ નંબર 1 ઓપન કર્યું. એની અંદર here we pass the effect. First of all we record the direct business, then premium accepted and less the reinsurance premium ceded. ત્રણેય વેલ્યુ ઉપરથી કોપી પેસ્ટ કરી બોથ હિયરમાં આપણે ઇફેક્ટ પાસ આઉટ કરી and we get the answer 90,000 and 1 lakh. Okay, chalo, clear, done effect. Yes, then next one is claim paid. Next one is claim paid. 3 effect आई यानी अंदर claim paid, reinsurance recoveries and claim paid on reinsurance accepted. આ ત્રણની ઇફેક્ટ અહીં આગળ આપશો under the schedule number 2. Now we open the schedule number 2 and we pass the effect on the schedule number 2. First of all we will record the claim the amount question માંથી copy paste and we record the here. Then reinsurance accepted ની જે વેલ્યુ હતી એ રેકોર્ડ કરી and reinsurance recoveries એ વેલ્યુ રેકોર્ડ કરી. 3 ઇફેક્ટ હતી, ત્રણેય એન્ટ્રી ઉપરથી કોપી and paste the schedule number 2. Next one is the commissionમાં 3 આપેલા છે આપણને. Yes, that one. Commission on direct business, reinsurance accepted and reinsurance ceded. તો આ ત્રણેયની આપણે એન્ટ્રી આપીશું. ચાલો, ઓપન ધ શેડ્યુલ નંબર 3. ત્રણેયની ઇફેક્ટ શેડ્યુલ નંબર 3માં આપણે પાસ આઉટ કરી. કમિશન ઓન ડાયરેક્ટ બિઝનેસ, then plus reinsurance accepted and less reinsurance ceded, and we get the final answer of the schedule number 3. Okay, perfect. Schedule number 3 commission is done. Next one is depreciation on fixed assets. Put dash કરેલી છે, that means record under the revenue account. Open the revenue account. Depreciation, it is the expenses ના schedule number 2, 3, 4 પછી આપણે ઇફેક્ટ આપશું other depreciation on fixed assets. એની આપણે એન્ટ્રી આપી depreciation on fixed assets. then next one જો પછી next one આપણે આવે છે audit fees. આ 4 આઇટમ આવે: ઓડિટ ફીસ, સ્ટાફ સેલરી, પ્રિન્ટિંગ, કમિશન એન્ડ બેડ ડેપ્ટ. 5 આઇટમ્સની એન્ટ્રી આવે છે. 5 કોપી પેસ્ટ કરશો અહીંથી જોઈને રેકોર્ડ. બેડ ડેપ્ટ સિવાય બેડ ડેપ્ટ રેકોર્ડ કરશો આપણે. બેડ ડેપ્ટ રેકોર્ડ અંડર ધ રેવન્યુ એકાઉન્ટ. બેડ ડેપ્ટ સિવાય 4 આઇટમ: ઓડિટ ફીસ, સેલરીઝ, પ્રિન્ટિંગ એન્ડ કમિશન એક્સપેન્સ, કોમન એક્સપેન્સ. આ 4 રેકોર્ડ કરશો અંડર ધ schedule number 4. તો open the schedule number 4 and record it. General common expense, audit fees, staff salary and other જે expense એ રેકોર્ડ થઈ ગયા. ઓકે, હવે બેડ ડેપ્ટ જો બેડ ડેપ્ટ profit on sales of motor car, loss on sales of furniture and bonus utilized in reduction of premium. It is a record under the રેવન્યુ એકાઉન્ટ. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ રેકોર્ડ કરીશું. બેડ ડેપ રેકોર્ડ કર્યું આપણે અહીં આગળ. યસ, રેકોર્ડ થઈ ગયું રેવન્યુ એકાઉન્ટમાં. દેન આફ્ટર પ્રોફિટ ઓન સેલ્સ ઓફ મોટર કાર. તો ઇટ ઇઝ અ પ્રોફિટ ઇટ ઇઝ અ ઇન્કમ. એટલે શેડ્યુલ નંબર 1 પછી આપણે પ્રોફિટની એન્ટ્રી આપી, પ્રોફિટ ઓન સેલ્સ ઓફ મોટર કાર. દેન લોસ ઓન સેલ્સ ઓફ
ફર્નિચર લોસ થયું છે, લોસ કંઈ લખશો એક્સપેન્સમાં, એટલે અંડર ધ એક્સપેન્સના શેડ્યુલ પછી લખીશું 2, 3, 4 પછી રેકોર્ડ કર્યું લોસ ઓન સેલ્સ ઓફ ફર્નિચર. ધેન આફ્ટર બોનસ યુટિલાઇઝન રિડક્શન ઓફ પ્રીમિયમ, એ પણ એક્સપેન્સ પછી નીચે લખશો બોનસ યુટિલાઇઝન રિડક્શન ઓફ પ્રીમિયમ. ચાલો એન્ટ્રી થઈ ગઈ, યસ કમ્પ્લીટ એન્ટ્રી થઈ ગઈ. ઓકે, તો હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ટ્રાયલ બેલેન્સ કમ્પ્લીટ થયું. હવે એડજસ્ટમેન્ટની એન્ટ્રી જોઈ લઈએ. એડજસ્ટમેન્ટમાં આપણને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપેલો છે આઉટસ્ટેન્ડિંગ ક્લેમ. આઉટસ્ટેન્ડિંગ ક્લેમ્સ રેકોર્ડ અંડર ધ શેડ્યુલ નંબર 2. સો નાવ વી ઓપન ધ શેડ્યુલ નંબર 2. શેડ્યુલ નંબર 2 ઓપન કરીશું. ક્યાંનું આપેલું છે જો 9, 10 નું જે વેલ્યુ આપી છે 6000, 8000. ઓકે, યાદ રાખીશું આપણે 8000 કરંટ યર 10નું અને 9 માટેનું થશે 6000 વાળી વેલ્યુ. ઓકે, શેડ્યુલ નંબર 2 ઓપન કર્યું. 2010 માટે આઉટસ્ટેન્ડિંગ ક્લેમ 10નું 8000 વાળી વેલ્યુ એટલે કેટલી લખી 8950. એન્ડ પ્રીવિયસ યરનું કદાચ કે 2009ની વેલ્યુ કેટલી હતી તો 6850 રેકોર્ડ થઈ ગઈ, યસ. ઓકે, પછી ધેન આફ્ટર 2011ની વેલ્યુ, તો ઉપરથી 2011ની વેલ્યુ જોઈને આપણે કોપી કરીશું. 11000 આપેલી છે, યસ. એન્ડ 2010નું પ્રીવિયસ યર કયું થશે 2010. 2010નું કેટલું હતું તો કહે છે કે ભાઈ 8950. તો એ જે વેલ્યુ છે એ વેલ્યુ અહીંયા આગળ કોપી પેસ્ટ આપણે કરીશું. ઇટ ઇઝ ધ પ્રીવિયસ યર ફોર ધ 2011. તે વેલ્યુ રેકોર્ડ થઈ ગઈ, યસ. ચાલો એડજસ્ટમેન્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો આપણો. દેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ રિઝર્વ ફોર અનએક્સપાયર રિસ્ક. કયા યરનું આપેલું છે તો 2009નો ડેટા પ્રોવાઈડ કરેલો છે 32,000 એન્ડ 3,200 એડિશનલ રિઝર્વ. ઓપન ધ શેડ્યુલ નંબર 1. શેડ્યુલ નંબર 1 કયાનું છે 2009 એટલે 2010નું previous year. So far as first of all we record the 2010 and 2010 માં અહીં આગળ આપણે કરંટ યરનો લખીશું ઓન એક્સપાયર રિસ્ક રિઝર્વ ને એડિશનલ રિઝર્વ. એન્ડ દેન નીચે અહીં આગળ આપણે રેકોર્ડ કરીશું એનું પ્રીવિયસ યરના ડેટા, પ્રીવિયસ યરનું ઓન એક્સપાયર રિસ્ક એન્ડ એડિશનલ રિઝર્વ. ઉપર આપણને એડજસ્ટમેન્ટમાં આપેલું છે, શું આપેલું છે ઓન એક્સપાયર રિસ્ક રિઝર્વ ને એડિશનલ રિઝર્વ 2009. 2010નું પ્રીવિયસ યર 2009 એન્ટ્રી આપી દો. અનએક્સપાયર્ડ રિસ્ક રિઝર્વ 32,000 એન્ડ એડિશનલ રિઝર્વ 3,200. એ ડન થઈ ગયું ઇફેક્ટ. ઓકે, કરંટ યર માટે શું કહે છે તો કહે છે કરંટ યર માટે આપણને કે ભાઈ નેટ પ્રીમિયમ છે એના શું કરવાના તો 50% અનએક્સપાયર્ડ રિસ્ક રિઝર્વ 50% કર્યા 90,000ના. we got the answer 45,000. ઓકે, અને એડિશનલ રિઝર્વ માટે એડજસ્ટમેન્ટ આપેલું છે થર્ડ વન લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ શું કહે છે 5% એડિશનલ રિઝર્વ. તો 90ના 5% આપણે કરશું અને 5% આપણે કર્યા. આન્સર કેટલો મળ્યો 4,500. યસ, સો વી ગેટ ધ આન્સર 49,500. એ જે આન્સર મળ્યો આપણને એ આન્સરને આપણે પ્રીવિયસ યરમાંથી લિસ્ટ કરશો એટલે જે આન્સર મળશે એ આપણો વી રેકોર્ડ ધ આઉટર કોલમ. ઓકે, ડન. આ શેનું કમ્પ્લીટ થયું 2010નું કમ્પ્લીટ થયું. તો એવી રીતે સેમ ઇફેક્ટ આપીશું 2011નું. 2011ના કરંટ યરનું અનએક્સપાયર રિસ્ક રિઝર્વ પ્લસ એડિશનલ રિઝર્વ એન્ડ એવી રીતે પ્રીવિયસ યરમાં ટાઇટલ લખી નાખીશું અનએક્સપાયર રિસ્ક રિઝર્વ પ્લસ એડિશનલ રિઝર્વ. ઓકે, કરંટ યર માટે શું કરશો બાળકો? કરંટ યર માટે 2011નું 1 લાખના શું કરવાના 50%. તો 1 લાખના 50% કર્યા 50,000 એન્ડ એડિશનલ રિઝર્વ માટે 5%. તો ફરીથી કરો એના 5%. યસ, યુ વિલ ગેટ ધ આન્સર 5,000. પરફેક્ટ થઈ ગયું. ઓકે,
હવે પ્રીવિયસ યર 2011 માટે પ્રીવિયસ યર કેવું કહેવાશે? 2010 કહેવાશે. ઓકે, તો 2010નું એડિશનલ રિઝર્વ અને અનએક્સપાયર્ડ રિઝર્વ કેટલું આપેલું છે આપણી જોડે? યસ, 45,000 એન્ડ 4,500. તો આ આન્સરને શું કરો? કોપી પેસ્ટ કરો અહીંથી જોઈને એન્ડ રેકોર્ડ ધ બિલો. રેકોર્ડ થઈ ગયું 45,000 એન્ડ 4,500. યસ. દેન હવે શું કરશો? આન્સર આઉટર કોલમ રેકોર્ડ કરશો. આ આપણો આન્સર 55,000 minus that value, and you can record outer column value under the 2011 column, and find out after that you can find out the value net premium minus this value, you will get the 75,700. Similarly 1 lakh minus the 5,000 वाली value minus करसो, you will get the answer 94,500. चलो, schedule number 1 is perfect, completed, done. Then we go on the schedule number 2. schedule number 2 માં ઇફેક્ટ બધી આપણે પાસ આઉટ થઈ ગઈ છે. એ પ્લસ માઇનસ આ ઉપલી વેલ્યુ પ્લસ કરશો, નીચેની બે વેલ્યુ માઇનસ કરશો, એન્ડ યુ વિલ ગેટ ધ આન્સર. ઇટ્સ કોલ્ડ ધ ટોટલ ક્લેમ. દેન શેડ્યુલ નંબર 3 માટે ટોટલ કરશો પ્લસ માઇનસ કરીને, યુ વિલ ગેટ ધ આન્સર 1,600 and 3,700. This answer copy paste from the schedule record under the revenue account above the schedule number 3, and then make the total of the schedule number 4 and you can record under the revenue account. Yes. Now we copy all the answer of the schedule number 1. Here we record all the answer schedule number 1, 2, 3, 4 and other જે remaining entry આપણે પાસ આઉટ કરી હતી એ પણ અંદર રેકોર્ડ થયેલી છે. Now make the total of the ઇન્કમનું ટોટલ કરીશું આપણે. Here we make the total of the income, then we make the total of the all the expenses, and we can find out the different value. It is called our profit, A minus B. Okay, that means revenue account is completed. Our example is completed. Yes, perfect. આજના એક્ઝામ્પલમાં નવું શું હતું બાળકો? તો આ સમમાં નવામાં તમને શું મળ્યું? તો નવામાં તમારે હતું 2 years data provided in the example. Okay, and we solve this types of example. Okay, thank you everyone for attending the lecture. Thank you.